सत श्री अकाल जी। फेसबुक यूट्यूब के माध्यम राही जुड़े सारे ही स्रोतियां का मेरे वालों मेरी पूरी टीम वालों बहुत बहुत स्वागत है जी। तकरीबन ऑफिस टाइमिंग्स खत्म हो चुकी ने, पर लाइव होया क्योंकि जदों भी निकल रहे सी कुछ पासपोर्ट रिसीव किए। सारे दे सारे स्टूडेंट वीज़ा नाल संबंधित ने। तकरीबन 7 पासपोर्ट ने जी। मैं तुहानूं दिखा देना चाहुंदा, इन्हां ते टाइम नहीं ज़्यादा वेस्ट करूँगा। 7 ਦੇ 7 पासपोर्ट स्टूडेंट वीज़ा नाल संबंधित ने जी। स्टूडेंट वीज़ाज कैनेडा स्टूडेंट वीज़ा 7 पासपोर्ट रिसीव होए ने। सारे ये स्टूडेंट वीज़ा ने। कुछ इन्हां विच सप्टंबर इनटेक ने, मेन सप्टंबर इनटेक सारे ऑलमोस्ट सप्टंबर इनटेक दे होणगे। एंड 7 पासपोर्ट वीज़ाज वाले रिसीव किए ने स्टूडेंट वीज़ा नाल संबंधित। चलो ये तो हुई है जी एडवरटीजमेंट की गल। इस तो एक गल हट के करन लग्या हुण। मैनू कुछ मेरे वीर आके काउंसलिंग लिए आउंदे आ, तां आके वो एक शब्द की वरतों करते आ कि सर गारंटी की आ वीज़ा की गारंटी की आ। तो मैं हमेशा एक उन्होंने गल कहना हुन्ना कि वीज़ा बारे गल करन दी अथॉरिटी पावर एक इमीग्रेशन कंसलटेंट, एक स्टडी वीज़ा काउंसलर, एक स्टडी वीज़ा कंसलटेंट दे पावर च या उहदे दायरे च वीज़ा दी गल करना मेरे हिसाब दे नाल नहीं आउंदा। क्योंकि साडी जिहड़ी ड्यूटी आ वो आ गाइडलाइनस देना, स्टूडेंट वीज़ा नाल संबंधित गाइडलाइनस देना। स्टडी तुसीं किहो जी एजुकेशन किहो जी पढ़ाई करन दे लई कैनेडा जाना चाहुंदे हो, या तुहाडी हुण तक दी कीती हुई स्टडी नाल अगे किहो जिहा कोर्स मैच करदा, एंड उस कोर्स का की फ्यूचर आ जिस कंट्री तुसीं जा रहे हो। किहो जी इंस्टीट्यूशन कॉलेज यूनीवर्सिटी आपदे तुहाडा फाइनैंशियल स्टेटस, तुहाडे पेरेंट्स का फाइनैंशियल स्टेटस चैक करके दसना, तां जो तुहानूं कोर्स या कॉलेज ज़्यादा महंगा ना पै जे, जो तुसीं अफोर्ड करते हो उस तो ज़्यादा महंगा ना पै जे। ये सारियां चीज़ां नूं ध्यान च रखते हुए उस तो बाद तुहाडे किहड़े-किहड़े डॉकूमेंट्स लगने ने, कि उन्हां डॉकूमेंट्स दे विच कोई गलती तो नहीं है, या चैकलिस्ट के मुताबिक की तुहाडी फाइल प्रॉपर बन के जा रही है, या फॉर्म भरन दरम्यान कोई गलती तो नहीं हो रही। जे तुसीं आपां SOPs लिखदे आ या आपां तुहाडा परपज़ ऑफ विजिट क्लीयर करके भेजना, ये सारियां चीज़ां नूं आपां एक इमीग्रेशन कंसलटेंट, एक स्टडी वीज़ा काउंसलर ने, एक स्टडी वीज़ा कंसलटेंट ने तुहानूं दसना हुंदा। जित्थों तक गल आ जाती है वीज़ा की, जदों मेरे तो आके लोग गारंटी बारे गल करते हैं, तो मैं उन्होंने जदों ये कहना कि गारंटी तां इस सिस्टम दे विच या इस चीज़ की या वीज़ा नाल संबंधित कोई भी गारंटी किसी भी इमीग्रेशन कंसलटेंट दे दायरे दे विच नहीं आउंदी। पर जदों वो मैनूं कुछ एडवरटीजमेंट्स दिखाउंदे आ कि लोग लिख के पाउंदे आ कि 100% गारंटी, एंड फिर उस नाल संबंधित वीडियोज़ पाउंदे आ 100% गारंटी लिख के, फिर उस संबंधित वीडियोज़ पाउंदे आ। तो मैं वो वीडियो भी सुनी 100% गारंटी वाली। 100% गारंटी असीं किवें दे सकदे आ, या सानूं काम बहुत ज़्यादा करना आउंदा, या असीं इन्ने क्लाइंट्स डील कर ले कि सानूं पता लग गया कि वीज़ा लवाउणा किवें आ, तां करके असीं 100% गारंटी लिख सकते हैं। एक गल ये जी कह के उस तो बाद इहो जिहा गाजरां च गधा वाड़िया उस बंदे ने कि वो तो आप नूं नहीं उहनूं पता लग रहा सी कि हुण मैं कड्ढां किवें। ये सारियां चीज़ां जो गारंटी वालियां हुंदियां ने, या इहो जिहियां जिहड़ियां गल्लां करदियां ने, मेरे हिसाब दे नाल रूल्स एंड रेगूलेशनस दे विच या रूल्स एंड रेगूलेशनस दे अकॉर्डिंग जो सानूं अथॉरिटी CIC वालों या किसी भी अंबैसी वालों दित्ती जाती है, वो इन्नी की दित्ती जाती है कि तुसीं फाइल रेडी करके बच्चे की उन्होंने प्रॉपर गाइडलाइनस दे के साडे कोले भेजनी आ। वीज़ा देना या नहीं देना वो एक वीज़ा ऑफिसर सोचूगा। जित्थों तक मेरे हिसाब दे नाल जो गल मैं करनी चाहुंदा कि एक ह्यूमन, एक इंसान चाहे वो कितना भी आपदे काम दे विच परफेक्ट हो जाए, पर वो रब नहीं बन सकता। वो किसे कैंडीडेट का, किसी क्लाइंट का दाना पानी डिसाइड नहीं कर सकता आपदे ऑफिस दे विच बैठ के। जे तुसीं एड्डे वड्डे हो चुके हो अज कि तुसीं ये कह दो कि मैं किसी भी क्लाइंट का, किसी भी बच्चे का, किसी भी स्टूडेंट का दाना पानी घरे आपदे ऑफिस दे विच बैठ के अज डिसाइड कर दूंगा कि भी तू भाई कनेडा जाएगा जे क्योंकि तू मेरे कोले आ गया, तो मैं इन्ना ज़्यादा अज वड्डा
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹਦਾ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਭਾਵੇਂ 10 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਾਕ ਸਿੱਧੀ, ਬੋਲ ਸਿੱਧੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਮਨ ਘੜਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਜਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟਲੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਝੂਠ ਕੁਝ % ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਭਰਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏ ਆ 7, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਪਦੇ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਡੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਪਸ ਆਫ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਉਹਦੀ ਪਕੜ 'ਚ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਪਰਮਿਟ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਜਿਸ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਅੰਬੈਸੀ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ 100% ਵੀਜ਼ਾ ਜੋੜ ਦੇਵੇ। ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 99% ਲਿਖ ਦਿਓ, ਐਟਲੀਸਟ 99% ਲਿਖ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ 1% ਵੀ ਜੋ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੇਡ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਛੱਡਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਛੱਡੀ ਜਾ ਸਕੇ ਐਟਲੀਸਟ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ 99% ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਪਰ 1% ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆ। 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਔਕਾਤ ਜਾਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਔਕਾਤ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਰੰਟੀ ਚੱਕਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਨਿਹਾਇਤੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 100% ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ 100% ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੈਂਪ ਕਰਵਾ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੋ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਆਰਾ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲ ਵਰਕ, ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫਾਈਲ ਵਰਕ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਅੰਬੈਸੀ ਵੀਜ਼ਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫਾਈਲਸ ਲੌਂਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੀਜ਼ਾਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਆਊਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਆ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਨਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਸੁਣਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਮੈਂ ਉਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਉਹਨੇ ਉਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਆ। ਫਾਈਲ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਬਿਨਾਂ ਆਇਲਸ ਤੋਂ ਆ ਜਾਓ, 5 ਸਾਲ ਦੇ ਗੈਪ ਨਾ ਆ ਜਾਓ, 40% ਨਾ ਆ ਜਾਓ, 45% ਨਾ ਆ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜੂਆ ਤਾਂ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਹਦਾ ਵਰਕਆਊਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ 65% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚੋਂ ਚਲੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਉਨੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨੰਬਰ, ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 45% ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ 45% ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਓ ਤੇ 75% ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਤੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ 100 ਕੇਸ ਲਾਓਗੇ, 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ SDS ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਗੁੱਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ 6 ਨੀਚ ਦਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਫਟਰ +2 ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਫਟਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 6.56 ਨੀਚ ਦਾ ਸਕੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੋਊਗਾ, ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣੂਗਾ ਐਂਡ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਰੈਡੀ ਕਰੂਗਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲਾਉਂਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ, ਰੱਬ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਪੜ੍ਹੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੇਸ ਲਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਜਾਨ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਸ ਦੱਸੋ, ਉਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਆ ਉਸ ਕੋਰਸ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲੂਗੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਜੋਬ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ PR ਹੋਊਂਗਾ ਉੱਥੇ, ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੂਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਅਵੇਅਰ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਏਜ ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਆ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਟਫ ਹੋਊਗਾ ਕੋਰਸ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਣੀ ਆ। ਐਂਡ ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ ਜੀ ਕਿ ਬਸ ਰੱਬ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਆਪਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆ, ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਆਉਣੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ, ਸੁਚੱਜੀ ਤੇ ਸੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ, ਸਕਸੈਸ ਰੇਸ਼ੋ ਆ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਵੱਧ ਜੂਗੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ ਵੀ 100% ਆ ਫਲਾਨੀ ਧਮਕੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।